Good afternoon, students. This is Rajgopal Roy. I hope you are all staying home and you are completely safe. It is the only way to keep ourselves free from COVID-19 and to come back to our normal life. My suggestion is to capitalize your time, 24 hours time, by studying hard, preparing yourself from Madhyamik, and chasing your hobbies, because you cannot come out of your home. So it is the situation. In this situation you can get all 24 hours to chase your dream. So chase your dream hobbies and prepare yourselves. Now we shall go to the text of our Runaway Kite, unit number 1. First we have to discuss about what's the theme of our Runaway Kite, the short story. The short story is actually a tear-jerking story, very moving, very touching story that focuses on the importance of relation and relationship. And we should not forget about the role of the runaway kite that took the most important role, vital role, to reunite the narrator and her family, other family members. We have to think from the narrator's point of view. Narrator's দিক থেকে আমাদেরকে ভাবতে হবে. Narrator and her brother Claude suffered, I should say suffered, তারা ভুগছিল, তারা অনুভব করছিল tough loneliness, being isolated in twofold ways. দ্বিস্তরীয়ভাবে, দ্বিমাত্রিকভাবে তারা কিন্তু isolated. On the one hand, they are living an isolated island. On the other, they had no relation. We are living in society, we have in relations, and we are living with the touch and the affection of our relations. But in the case of the narrator and Claude, they used to live except these two, one, family affections and relations, as they had no relation. তাদের কোনো আত্মীয় স্বজন না থাকার কারণে তারা এই দিক থেকে বঞ্চিত, আবার তারা বাস করে isolated island. So they are isolated in twofold way. One, they are isolated, they were living into an isolated island. On the other, they had no relation. So, and once again we find that there is no mention of their mother, only relation, শুধুমাত্র একটি রিলেশন তাদের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট, সেটা হলো তাদের বাবা. So in a social, now at the time of this global crisis, what we are seeing that we are remaining ourselves within our home, and we are in touch of our family, but we are feel so boring, so intolerable situation. We are not able to go out of our home. আমাদের বাড়ির বাইরে হতে পারছি না, বাইরে বেরোতে পারছি না. We cannot meeting our friends, we cannot going to the shops, we cannot meeting with our classmates. So it's a very intolerable situation we are feeling at the present time. Coincidentally, we are perceiving not full but a part isolation of the narrator and Claude. So their situation is much more severe. So the story is narrated by an 11-year-old girl whose name is Philippa Litte. Though we do not find her name in the
first unit of the story. The characters we find in the story, we find 6 characters in the story. Let's know who are they. Number 1, the narrator, Philippa Litte, an 11-year-old girl, though we cannot get the name in the first unit of the text. Number 2, the narrator's 12 years elder brother, Claude Litte. Number 3, their father. Number 4, their aunt Esther. Number 5, their cousin Mimi. And number 6, their cousin Dick. Do you know whom do we call cousin? Cousin means child or children of an aunt or uncle. কোনো তুতো ভাইকে বোনকে কাজিন বলা হয়। খুড়তো, জ্যাঠাতো, পিস্ততো, মাস্ততো ভাই বোনকে কাজিন আমরা বলে থাকি। So these are the 6 characters, human characters, but very funny thing and very significant thing that though these 6 characters are present, human characters are present in the story, the key role, vital role is played by an inhuman object, that is our runaway kite. So this inhuman object is becoming the main character of this story. And if we look at the title, Our Runaway Kite, it is also opted after the name of the runaway kite. So what is the vital role the kite is going to play? We have to find out by reading the story, Our Runaway Kite. Let's go to the text of Our Runaway Kite, Unit 1. You follow the text and also keep note of the words, unknown words and the ideas. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. অবশ্যই there was nobody, আমাদের কেউ ছিল না, for us to play with, আমাদের সঙ্গে খেলার মতো, on the big half moon. Big half moon আইল্যান্ডের নাম, যে আইল্যান্ডে তারা থাকতো বছরের বেশিরভাগ সময়, সেই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে আমাদের সঙ্গে কেউ ছিল না খেলার মতো। We just had to make the most of each other, and we did. We just had to make the most of each other. আমরা দুজন, the narrator and her 1-year-old older brother Claude, দুজনের সাথ কোম্পানি যতটা ব্যবহার করা যায় ততটা ব্যবহার করতে হতো আমাদেরকে। উই জাস্ট হ্যাড টু, ইটস আ কম্পালশন, আমাদেরকে করতেই হতো। আমরা দুজনে আছি, দুজনের সাথ যতটা এনজয় করা যায়, যতটা তার থেকে সেটাকে ব্যবহার করে নেওয়া যায় সেটাই করতে হতো। অ্যান্ড উই ডিড, সেটা আমরা করেও ছিলাম। ইটস আ পাস্ট ইভেন্ট। Make the most of, it's an idiom that means to draw out the entertainment and the enjoyment fully out of someone or something or somebody's company. কারোর সাথ থেকে, কোনো কিছু জিনিস বা কোনো কিছু ব্যক্তির থেকে যতটা এনজয়মেন্ট, যতটা আনন্দ নেওয়া যায় ততটাই। অ্যান্ড উই ডিড, এবং আমরা সেটাই করেছিলাম। উই লিভ, দ্য ন্যারেটার নাও স্টেটিং দ্য প্রেজেন্ট কন্ডিশন। ন্যারেটার এখনকার অবস্থাটা বলছেন, এটা আমরা করেছিলাম, বর্তমানে কি অবস্থা। উই লিভ অন দ্য বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড, আগে বাস করতো, সেটাও যেমন সত্য, এখনও বাস করে। So they are living still now in big half moon, on the big half moon island.
এই আইল্যান্ডে। আইল্যান্ড মিনিং আমরা জানি জল, চারদিক জল দ্বারা বেষ্টিত একটা ভূভাগ সমুদ্রের মাঝে। We is emphasized here. We are Father and Claude and I and Aunt Esther and Mimi and Dick. So we এর সংজ্ঞাটা, আমরা সংজ্ঞাটা বদলে গেছে। সেখানে কারা আছে? ফাদার, বাবা, ক্লড, আমি, আন্ট এস্থার, মিমি অ্যান্ড ডিক। পিসি এস্থার, মিমি এবং ডিক। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি করে অ্যান্ড, প্রত্যেকটি নামের আগে অ্যান্ড দিয়ে যোগ। সো দে আর প্রাউড অফ ইট। বারবার অ্যান্ড যোগ করার কারণ কমা দিয়েও লিখতে পারতো, শেষে একটা অ্যান্ড যোগ করে দিতে পারতো শেষেরটাকে অ্যান্ড ডিক, কিন্তু সেটা না করে এভরি টাইম উই আর ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই অ্যান্ড আন্ট এস্থার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক। সো দ্য narrator is quite pleased to mention all these names. এইভাবে ন্যারেটার কিন্তু আনন্দিত, আপ্লুত, পুলকিত তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে তার প্রত্যেক রিলেশনগুলোকে মেনশন করার ক্ষেত্রে। আমরা যেমন বলে থাকি যে আমার পেন্সিল বক্সে, নতুন পেন্সিল বক্স কিনেছি, বলছি আমার একটা কাঁটা কম্পাস আছে, আমার একটা পেন্সিল কম্পাস আছে, পেন্সিল আছে, ইরেজার আছে, আমরা পরপর মেনশন করে করে বলে যাচ্ছি। কারণটা কি? উই আর প্রাউড অফ ইট অ্যান্ড উই ট্রাই টু মেক আদার্স নো হোয়াট আই হ্যাভ। আমার পেন্সিল বক্স আছে বলে দিলেই মিটে যেত, এরকম সিচুয়েশন আমরা, এইরকম কথাবার্তা আমরা কিন্তু আমাদের অজান্তেই করে থাকি। ইটস এ সাইকোলজি। So the narrator feels proud to mention all of them individually. তিনি বলতেই পারতেন আমরা আমাদের দুজন কাজিন মিমি ডিক এবং আমি এস্থার এবং আমার বাবা ছিলেন। It used to be only father and Claude and I. এটা ছিল, আগে কি ছিল? আগে উই বলতে কাদেরকে বুঝতাম, কারা ছিলাম? আমি, বাবা এবং ক্লড, এই তিনজন। সেই তিনজন এখন 6 জনে পরিণত হয়েছে। It is all on account of the kite, all on account of কারণে, because of, কার জন্য ঘটনাটা ঘটেছে? because of the kite, এই কাইটের কারণে, that there are more of us. বিগ হাফ মুনে আমাদের আরও কয়েকজন রিলেশনের সঙ্গে মিল হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে। This is what I want to tell you about. আর গল্পটা সেই নিয়েই, কিভাবে আমরা ইউনাইটেড হলাম, 3 থেকে 6 হলাম। Next paragraph. Father is the keeper of the big half moon lighthouse. Father is the keeper. My father is the person in charge, is the guard of big half moon lighthouse. Big half moon-এর যে লাইট হাউস আছে, সেই লাইট হাউসের রক্ষী বলা যেতে পারে, দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বলা যেতে পারে, তিনি হলেন আমার বাবা। তিনি এখনো সেই দায়িত্বে বহাল। Light house is a tower, nothing but a tower of beam of rays, strong beam of rays. You can find the meaning in your word nest. একটা বাতি স্তম্ভ, যেখান থেকে স্ট্রং রেজ অফ লাইট সমুদ্রের জাহাজেদেরকে দেখানো হয়, যাতে তারা সিগন্যাল পায়, তারা মেসেজ পায়। এটাই হচ্ছে লাইট হাউস, যার মাধ্যমে তাদেরকে কোনো ওয়ার্নিং দেওয়ার থাকলে, কোনো মেসেজ দেওয়ার থাকলে দেওয়া হয়। বাতি স্তম্ভ। I am 11 years old. আমি 11 বছর বর্ষীয়। মানে আমাদের এখানে ধরো ক্লাস 5 স্টুডেন্ট। Claude is 12. So Claude, her brother, is 12, meaning 1 year senior, and Claude is the elder sister to the narrator, elder brother to the narrator. In winter, শীতের সময়,
when the harbor is frozen over, যখন হারবার জমে যায়, হারবার মিনিং পোর্ট, মিনিং ডক, মিনিং বন্দর, বন্দর এলাকাটা যখন ফ্রোজেন হয়ে যায়, যখন টার্ন ইনটু আইস, বরফের চাদরে মুড়ে যায়, উই অল মুভ ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড, আমরা সবাই আবার মেনল্যান্ডে চলে যাই। এখানে আরও একটা কনসেপ্ট এলো মেনল্যান্ড, আমরা মেনল্যান্ডে, মূল ভূখণ্ডে চলে যাই। মূল ভূখণ্ড কি? যেমন আমাদের ভারতবর্ষের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জল দ্বারা সেপারেটেড, অথচ ভারতবর্ষেরই অংশ, ভারতবর্ষ দেশটার অংশ, আলাদা কোনো দেশ নয়, আলাদা কোনো ভূখণ্ড নয়। তো সেই রকমই বিগ হাফ মুন is a part of the main country, mainland meaning the mainland portion থেকে জল দ্বারা আলাদা একটা ভূখণ্ড, আর mainland meaning the mainland portion of a country. শীত হলেই আমরা কি করতাম? when the harbor is frozen over, হারবার যখন সমুদ্রে জাহাজ যাতায়াত করার আর কোনো পসিবিলিটি নেই, মেসেজ দেওয়ার নেই, বা বিগ হাফ মুন থাকার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়তো, তখন আমরা মেনল্যান্ডে ফিরে আসতাম। অ্যাজ সুন অ্যাজ স্প্রিং কামস, আর মেনল্যান্ডে এসে কতদিন থাকতাম না, যখনই শীত শেষ হয়ে যেত, যখনই স্প্রিং আসতো, বসন্ত আসতো, ব্যাক উই সেল টু আওয়ার ওন ডিয়ার আইল্যান্ড, আমরা আবার ফিরে যেতাম আমাদের নিজস্ব প্রিয়, অত্যন্ত প্রিয় আইল্যান্ডে। ব্যাক comes in front, meaning they were eagerly waiting the spring to come. বসন্ত আসার জন্য তারা মুখিয়ে থাকতো, তারা ওয়েট করতো, এমনটা নয় মেনল্যান্ডে এসে তাদের খুব বেশি আনন্দ হতো। রাদার তাদের বেশি প্রিয়, বেশি পছন্দের জায়গাটা ছিল বিগ হাফ মুন, দো দে রিমেইনড আইসোলেটেড দেয়ার, যদিও তারা আইসোলেটেড থাকতো, তবুও বিগ হাফ মুন তাদের কাছে প্রিয় ছিল মেনল্যান্ডের থেকে, সেই জন্য তারা মুখিয়ে থাকতো। স্প্রিং এলেই আবার ফিরে যেতাম, ব্যাক উই সেল, আবার পাড়ি দিতাম, জার্নি টু দ্য বিগ হাফ মুন। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. So, the funny part, মজাদার অংশটা কি ছিল, মজাদার বিষয়টা কি ছিল? used to be, এটা ছিল, এখন নয়, ছিল, used to be that people always pitied us. So, the narrator started to tell the story of the past time. It is in the flashback mode. পুরনোর দিকে, পিছনের দিকে তাকানো, অতীত সময়ের দিকে তাকানো, গল্প বলতে বলতে পিছনের ঘটনা বর্ণনা করা, যে ঘটনাগুলো গল্পের ডাইমেনশন, গল্পের বিভিন্ন ঘটনাকুঞ্জ মুখ ঘুরিয়ে দেয়, মাত্রা নিয়ে আসে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে মেনশন করা, বলা, সেটাকেই বলা হয় ফ্ল্যাশব্যাক মোড। ফ্ল্যাশব্যাক মোড is a scene of a story or a film or a movie or play where past events, a past scene is shown into the play to complete the story. গল্পকে সম্পূর্ণ করার জন্য পিছনের অংশগুলো দেখানো, বলা, সেটাকেই বলা হয় ফ্ল্যাশব্যাক মোড। এরকম অনেক স্টোরি, অনেক সিনেমা তোমরা দেখে থাকবে যেখানে ফ্ল্যাশব্যাক মোডে গল্প, পিছনের গল্প বলা হচ্ছে। The funny part used to be, তো ফানি পার্টটা কি ছিল? মজাদার, it drew fun into the mind of the narrator. ন্যারেটরের মনে ফান নিয়ে আসতো, এন্টারটেনমেন্ট নিয়ে আসতো, মজা হতো। কেন? used to be that people always pitied, মানুষজন তাদেরকে সবসময় সিম্প্যাথাইজ করতো, তাদেরকে করুণা করতো, সহানুভূতি দেখাতো। কি বলে? কখন? পিটিড আস ওয়েন দ্য টাইম কেম ফর আস টু রিটার্ন, আমাদের যখন বিগ হাফ মুনে ফিরে যাওয়ার সময় হতো, তখন তারা আমাদেরকে পিটি করতো, সহানুভূতি দেখাতো বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে। রিটার্ন টু দ্য বিগ হাফ মুন, দে সেড, কি বলতো তারা? কেনই এটা ফানি?
They said we must be so lonesome over there. তারা বলতো we are so lonely over there into the big half moon. বিগ হাফ মুনে আমরা কতই লোনলি, কতই সলিটারি, আমরা কত নিঃসঙ্গ, আমাদের কেউ খেলার নেই। উইথ নো আদার চিলড্রেন নিয়ার আস, আমাদের সঙ্গে কোনো চিলড্রেন নেই আমাদের কাছাকাছি। এটাই স্বাভাবিক, সিম্প্যাথাইজ করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্য ন্যারেটর অ্যান্ড ক্লড মেক দ্য মোস্ট অফ দেয়ার কোম্পানি। তো তারা তো তাদের কোম্পানি ব্যবহার করতোই, তাদের অতটা বোরিং লাগতো না। তারা জানে তো যে আমরা আমাদের সময়টাকে আমরা ভালোভাবেই ব্যবহার করি, সেই জন্য ফান অনুভূত হতো, মনে মনে হাসতো যে যেটা বলছে এটা সত্যি নয়। দে সেড উই মাস্ট বি সো লোনসাম ওভার দেয়ার উইথ নো আদার চিলড্রেন নিয়ার আস। অফকোর্স দে আর অলসো অ্যাডমিটিং দ্যাট, অফকোর্স ঠিকই বলেছে, ন্যাচারালি, এখানে অফকোর্স মানে ন্যাচারালি Claude and I would have liked to have someone to play with us. Claude and I would have liked to have someone to play with us. এটা নয় যে আমরা পছন্দ করতাম না, আমাদের সঙ্গে কেউ থাকুক খেলার জন্য, খেলার সাথী থাকবে, এটা আমরা পছন্দ করতাম। I would have liked, আমরা পছন্দ করতাম যে to have someone, we aspire। তো কি করা যাবে, আমাদের নেই তো সঙ্গী সাথী, নেই খেলার সাথী, নেই তো কি করা যাবে। দে বিইং দ্য চিলড্রেন, শিশু হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের পরিস্থিতিটা খুব ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিল। সো তারা এখানে পিপুলদের, মেনল্যান্ড পিপুলদের যে সিম্প্যাথাইজ করা, তার থেকে তারা ফান অনুভব করত, তারা তাদের কষ্টটা সেখানে বাড়তে দিত না। It is hard to run pirate caves and things like that with only two. It is hard to run pirate cave. এটা সত্যি শক্ত। দুজন মিলে কি আর লুকোচুরি, দুজন মিলেই কিছু চোর পুলিশ খেলা যায়? আমরা তো খেলে থাকি কোনো সময়। সেই এখানে যে খেলাটার নাম হচ্ছে পাইরেট কেভস। পাইরেট মানে জলদস্যু, কেভস মানে গুহা। এখানে নিশ্চয়ই পাহাড়ের কোনো সংযোগ রয়েছে বা পাহাড় এলাকা রয়েছে, সেখানে পাইরেট কেভস গেমটা এখানে পপুলার, আমাদের চোর পুলিশ বা লুকোচুরি খেলার মতো। সেখানে পাইরেট কেভস এই গেমটা খেলার পর দুজন তো খুব একটা এনজয়েবল হবে না, খেলা যাবে কিন্তু অতটা এনজয়েবল হবে না শুধু দুজন মিলে। বাট উই ইউজ টু কোয়াল আ গুড ডিল, কিন্তু আমরা ইউজ টু করতাম, ইউজ টু কোল আ গুড ডিল। ইউজ টু কথাটা এখানে বারবারই ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউজ টু মিনিং অতীতকালের কোনো অভ্যাস, অতীতকালের কোনো নিয়মিত ঘটনাকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। উই ইউজ টু কোয়ারল আ গুড ডিল, আমরা ঝগড়া করে নিতাম একটু ভালো পরিমাণে, গুড ডিল বেশি পরিমাণে, গুড অ্যামাউন্ট উইথ দ্য মেনল্যান্ড চিলড্রেন ইন উইন্টার। শীতকালে যখন মেনল্যান্ডে যেতাম আমাদের ঝগড়া করা তো আমাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, ঝগড়া তো আমরা করবই। চিলড্রেনরা তো একটু বেশি ঝগড়া করতে ভালোবাসে, মারামারি ইভেন, যদিও আমাদের মারামারিটা কাম্য নয়, তবু এটা তো বাচ্চাদের মধ্যে হয়েই থাকে। তো এই 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 ঝগড়া মারামারি করার কি স্বাদ তাদের ছিল না? অবশ্যই ছিল। সেই জন্য সেই স্বাদটা মিটিয়ে নিত, মনের আশ মিটিয়ে ঝগড়া করে নিত মেনল্যান্ড চিলড্রেনদের সঙ্গে। কেন? So it was perhaps just as well that were none of them on the big half moon. কারণটা হচ্ছে so it was perhaps, এটা সম্ভবত, just as well that there were none of them, তাদের কেউ থাকতো না big half moon এতে। It is because of the absence of those mainland children into the big half moon, that's why. সো উইন্টার আমরা এসছি মেনল্যান্ডে, সেই সময়টাকে ব্যবহার করতে হবে, কারণ আমরা বিগ হাফ মুনে চলে গেলে এদের কাউকেই পাবো না। আর আরও একটা কারণ, ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ার্লড, ঝগড়া করার একজন ছিল ন্যারেটারের, সেটা হচ্ছে ন্যারেটার এবং ক্লড, কিন্তু তারা কোনোদিনই ঝগড়া করতো না। সো দে হ্যাভ টু মেক দ্য মোস্ট অফ দ্য টাইম ইনটু দ্য mainland. You can get the picture of the painted picture of the lighthouse here.
To be sure, নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, to be sure, father did not seem to have any relation except us. Father did not seem, মনে হতো না. What is original we don't know. সঠিকটা কি, অ্যাকচুয়ালিটিতে কি, সেটা আমরা জানি না, কিন্তু এটা দেখে মনে হতো, টু বি শিওর, নিশ্চিতভাবে, টু হ্যাভ এনি রিলেশন, তার কোনো রিলেশন আছে, আত্মীয় পরিজন আছে, এটা আমাদের মনে হতো না, এক্সেপ্ট আস, আমরা ছাড়া। টু বি শিওর, এখানে টু বি শিওর বলতে গেলে সাম ডাউট, দে আর সার্টেন, তারা নিশ্চিত, কিন্তু দেয়ার ইজ সাম কাইন্ড অফ ডাউটস মিক্সড উইথ ইট, তাদের ডাউটও খানিকটা মিশেছিল। তারা নিশ্চিত, তারা দেখছে বহুদিন ধরে যে আমাদের কোনো রিলেশন নেই, সো দ্যাটস ওয়াই দে thought that they had no relation, father had no relation except themselves. This used to puzzle Claude and me. তার রেজাল্ট, এটা আমাদেরকে পাজল করতে, কনফিউজড করে দিত, যে ক্লড আর আমি ভাবতাম যে আমাদের কোনো রিলেশন নেই, এটা পাজল করে দিত। পাজল করার আরও কারণ রয়েছে, কারণটা হচ্ছে খুবই নর্মাল, এভরিওয়ান অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশনস, মেনল্যান্ডের সকলেরই রিলেশন রয়েছে, মেনল্যান্ডে মেলানো যাচ্ছে না, মেলাতে পারি না, মেনল্যান্ডের সকলের রয়েছে, অথচ আমাদের নেই কেন? ইট ইজ বিকজ অফ father, or because it is normal, or let's find out what. Why had not we, আমাদের কেন নেই? It's a very simple and very common question to the children of 11 and 12 years old. 11 এবং 12 বছর বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে এটা সত্যি স্বাভাবিক প্রশ্ন, যে আমাদের কেন নেই। Was it because we live on an island? এটার কারণ আমরা আইল্যান্ডে বাস করি বলে, আইল্যান্ডে থাকি বলে, একটা সেপারেটেড আইসোলেটেড আইল্যান্ডে থাকি বলে। সো এখানে খানিকটা তাদের মধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল টানাপোড়েন তৈরি হয়। দে সামহাট বিলিভড ইন দ্য ফেট, বিকজ there were not no one, no relation, so it is their fate. এখানে খানিকটা তারা ফ্যাটালিস্ট, ভাগ্য অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছে, ইমোশনাল হয়ে পড়ছে। উই থট ইট উড বি সো জলি টু হ্যাভ অ্যান আঙ্কেল অ্যান্ড আন্ট অ্যান্ড সাম কাজিনস, এবং পাশাপাশি তারা ভাবতো যদি আমাদের একজন আন্ট থাকতো, একজন আঙ্কেল থাকতো, এবং কাজিনস থাকতো, কিছু তুতো ভাই বোন, কাকা কাকি, জেঠা জেঠি, বা মাসি, মেসমশাই, পিসমশাই থাকতো, তা তো খুবই ভালো হতো, এবং তাদের ছেলেমেয়েরা থাকতো। Once we asked father about it, আমাদের এই বিষয়ে যে জিজ্ঞাসাটা, সেটাকে পূরণ করার জন্য বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করেই ফেলেছিলাম। বাট ইট লুকড সো সরফুল, কিন্তু বাবাকে এতই দুঃখিত লেগেছিল, দ্যাট উই উইশড উই হ্যাড নট, আমাদের ইচ্ছাই হয়েছিল আমাদের না থাকাই ভালো, আমাদের কোনো হ্যাড নট রিলেশন, আমাদের কোনো রিলেশন না থাকাই ঠিক আছে, যে এই নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। বিকজ এই রিলেশনের কথাটা শুনে বাবা এতই দুঃখিত হয়ে পড়েছে। সো we should not have any relation. He said it was all his fault. Father told, it is all because of my responsibility. আমার কারণেই, এই আমার ত্রুটির কারণেই, আমার কারণেই কিন্তু কোনো রিলেশন নেই। Claude and I did not understand what he meant. কিন্তু সেই সময় আমরা বুঝে উঠতে পারিনি, ক্লড এবং আমি বুঝে উঠতে পারিনি কি তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। What did he signify? কি সিগনিফাই করতে চেয়েছিলেন, যে তার ফল্টের কারণে কেউ নেই। সো দেয়ার মাইট বি আ স্টোরি, কিন্তু আমরা বুঝে উঠতে পারিনি, সেখানে একটা গল্প থাকলেও থাকতে পারে, সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। সো রিড দিস টেক্সট অ্যান্ড do the comprehension exercises along with this text. Reading of this text, I am giving you some questions and word notes. Please follow them, read them. If there are any question, ask me on WhatsApp, and I am showing the word notes.
Please follow this, that this would help you in your study. Okay, it's not going well. I am giving this in the form of images, so read it and communicate later. Thank you very much, and we shall meet into the next class. Until then, let's call it a day. Thank you.